Okay. Good afternoon, everybody. So we are in Fourier transformation. In the previous class, what we have seen linearity property, time shifting property, frequency shifting property, and time reversal property. So linearity, we know that a system must obey the superposition theorem. Time shifting means if the time domain, the signal is shifted to certain value, then in the frequency domain, whatever the original spectrum is multiplied with the complex exponential signal, where your continuous time signal is shifted, such that e power minus j omega t naught into x of j omega. So time shifting property. Okay, number. So next one, frequency shifting property. So when any two signals are multiplying, out of two signals, one is a complex exponential signal. That means there may be a sinusoid at a particular frequency omega naught. Then if you transform the signal, the frequency domain, the spectrum is shifted to the particular frequency shifting property. So very complex signal is multiplied with your normal continuous time signal. After transformation in the frequency domain, the spectrum is shifted to the particular sinusoid frequency, a frequency shifting property. X of j into omega minus omega naught. Now, time reversal. That means when we apply time reversal property on continuous time signal, what we are doing, we are transforming on independent variable, time axis. You are holding the signal at t equal to 0. That means you are finding the mirror image of the signal at t is equal to 0, mirror image. That's why the name is time reversal. When we apply time reversal and then you transform the signal, spectrum also time reversed. Okay, spectrum also time reversed. That means x of minus t. In the frequency domain, the spectrum is x of minus j omega. So these are some properties so far we have considered in the previous class. Now let us consider other properties. Time scaling property. So we know that one, for example, normally for x of t, the Fourier transformation is x of j omega equal to integration minus infinity to infinity x of t e power minus j omega t dt. So this is your normal Fourier transformation of your signal. What is this one? Aperiodic signal. Okay, it must be absolute integrable, must contain finite energy. Okay. Now you have transformed the signal in the time. What is the transformation on independent variable? The transformation is scaling x of a into t. Suppose what type of scaling natures are there? One is the compressing the signal. Second one is expanding the signal. That means if you done any compression or maybe any expansion in the time domain, what happens? Reverse process takes place. Reverse process takes place. You see here, your x of a times t. A times t. After transformation, what is happening? X of j into omega by small a. Means whatever the factor in time is multiplying in the frequency, you have to take as a divide 1 by a times omega. That means if you compress the signal in time after transformation, the spectrum is expanded. For example, in the time if you expand the signal after transformation, the spectrum is compressed. Why? Because time and frequency are inversely proportional to each other. T equal to 1 by frequency. So time low
మీరు కంప్రెస్ చేశారనుకోండి ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అదే టైంలో మీరు ఎక్స్పాండ్ చేశారనుకోండి ఫ్రీక్వెన్సీలో కంప్రెస్ అవుతుంది. సో దేర్ ఇస్ a reverse process takes place. Not only see the spectrum, not only the spectrum is scaling కదమ్మా, టైం స్కేలింగ్, ఫ్రీక్వెన్సీ. యాక్చువల్గా టైం స్కేలింగ్ అనేది నువ్వు ఇందులో మాట్లాడుతున్నాను, నేను టైం డొమైన్లో మాట్లాడుతున్నాను. బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో రావాలంటే ఒమేగా బై ఏ జరుగుతుంది కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ స్కేలింగ్. సపోజ్ ఓకే, not only your spectrum is scaling, but also entire amplitude of the spectrum is divided by 1 by modulus A. దీన్ని వాడు ఏమంటాడంటే నార్మలైజేషన్ అంటాడు. డిస్కస్ లేటర్ ఆన్, జెడ్లో చదువుకున్నాం నార్మలైజేషన్ అంటే. సో నాట్ ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ స్కేలింగ్ is reversed here as a frequency scaling. చూడండి x of j into omega by a వస్తుంది. Not only the spectrum is scaling, but also entire amplitude of the spectrum ఏమవుతుందమ్మా 1 by modulus A. Modulus A అంటే A takes two values, పాజిటివ్ వాల్యూ, నెగిటివ్ వాల్యూ రెండు తీసుకుంటున్నారు. ఓకేనమ్మా, A అనేది రెండు వాల్యూస్ ని తీసుకుంటుంది. Now I'll repeat, what is the property? Time scaling property. That means you are compressing the signal or maybe expanding the signal. When A is more than 1, then it comes to what? Compressed signal. When A is less than 1, then it comes to expansion. I'll repeat it. 2 times t ఉందనుకో, యాక్సిస్ ని ఏం చేస్తున్నారు, పూర్తిగా 2 తో డివైడ్ చేసేస్తున్నారు. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ t/2 ఉందనుకుందాం. t/2 అంటే యాక్సిస్ ని ఏం చేస్తున్నారు, సేమ్ ఫ్యాక్టర్ తో యాక్సిస్ అంతా మల్టిప్లై చేస్తున్నారు. Therefore you are applying scaling. One is compression, second one is expansion. Now what is happening after transformation? Compression జరిగితే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది. అదే ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగితే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. ఆపోజిట్ యాక్షన్ జరుగుతుంది మనకి. But not only spectrum is scaled, but also the amplitude is also divided by modulus A అంటున్నాడు. Modulus A అంటే ఏంటమ్మా, it takes two values, positive value, negative value. Suppose consider the Fourier transformation of x of at. So if x of t ni x of at తో రీప్లేస్ చేసాం. I want to find out the Fourier transformation of x of at. Let at is equal to p తీసుకుందాం. సో రెండు సైడ్లు డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. Therefore dt is equal to dp by small a. Now let us consider the two values. One is, if a is positive, a may be positive value, a may be negative value, because entire spectrum is divided by modulus of a అంటున్నాడు. పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ తో డివైడ్ అయిపోతుంది, నెగిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ తో డివైడ్ అయిపోతుంది. పాజిటివ్ 1 or maybe negative 1. ఓకేనా? So that's why let us consider if a is positive, then you don't find any sign change here. So directly you can replace the value. For example, at means t and replace చేస్తున్నాను p by small a. What about dt? దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, dp by small a. Now the 1 by a will come outside. See, 1 by a will come outside. Integration minus infinity infinity x of p e power minus j. I have to adjust this power as a j omega t కింద. ఎలా ఉండాలి నాకు ఇది, మైనస్ j omega t కింద కనిపించాలి. That's why according to this omega, my spectrum is x of j omega. If any change comes at omega, I will consider as that is the actual spectrum. If anything change here in the place of omega, but if you compare the original expression, there may be a change is there. చూడండి ఇక్కడ omega by small a వస్తుంది. You are integrating x of p into e power minus j omega by small a into p dt from minus infinity to infinity. Now the factor 1 by a బయటకు వచ్చేసిందమ్మా, పాజిటివ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది నాకు. సో దిస్ విల్ బి లుక్ లైక్ యాజ్, ఎలా కనిపిస్తుంది నాకు ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే, ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదమ్మా, దిస్ ఇస్ యువర్ ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t యాక్సిస్, but I am considering p axis, another axis.
only the change we are getting at omega by a. Therefore, 1 by a into x of a into omega by a. Now repeat it. What is the question? Time scaling. So you have done any compression or maybe any expansion in the frequency domain, opposite action takes place. Means compression to expansion, expansion to compression. So let us find out the Fourier transform x of for a x of at. రీప్లేస్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను x of t ని x of at తో రీప్లేస్ చేశాను. let at is equal to p తీసుకున్నాను. ప్రజెంట్ కేసు a పాజిటివ్ తీసుకున్నాను. So after substituting all the values and limitations, if I compare with the original expression, what we have got? 1 by a into small a into x of j omega by a. See here, omega by a. Because t ఎంత తీసుకోవాలి? t equal to p by a తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. బట్ ఇది ఎలా కనిపించాలి నాకు? మైనస్ j omega t కింద కనిపించాలి. సో I have adjusted the power as minus j omega by small a into p. Therefore, now this is a positive value కాబట్టి మనకి ఇక్కడ 1 by a ఉంది. For example, if you consider a is negative, then the same expression, there is no change. The same expression where a is negative, just you have to put up a negative sign here. I'll repeat. If a is positive, then no change in this value. You are directly replacing this value with this one. But if a is negative, then you have to put up negative sign here. That's why negative 1 by minus a will come outside. See, minus 1 by small a integration minus infinity infinity x of p e power minus j omega by a into p dp. There is no change in this one. You will find only the overall amplitude of the spectrum. Okay. Therefore, if I combine the two results, Fourier transformation of time scaled signal is 1 by modulus a x of j omega by a. Please remember, ఇక్కడ a తో మల్టిప్లై అవుతోంది అంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్ జరగాలి. a తో డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x of 2t తీసుకున్నాను నేను. if x of 2t తీసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది? 1 by 2 x of j omega by 2. For example, t by 2 తీసుకున్నాను ఇక్కడ x of t by 2 expanded signal x of t by 2 expanded signal ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కింద t by 2 by 2 ఉంది కదమ్మా, ఇది కదా. కాబట్టి 2 times x of j 2 omega opposite action జరుగుతుంది నాకు. Therefore, we can postulate a compression in time domain is equivalent to expansion in the frequency domain. A compression in time domain is equivalent to expansion in frequency domain. Such a way, an expansion in time domain is equal to compression in frequency domain. Suppose if you see the different signals, let us consider rectangular pulse. This is a normal rectangular pulse and proportional sinc function. This is a normal rectangular pulse. We have applied Fourier transformation and we have got the nature of this continuous spectrum is sinc function. Now, suppose there are two other cases. First చేసిన సిగ్నల్ ని ఎక్స్పాండ్ చేశాను. టైంలో సిగ్నల్ ని నేను ఎక్స్పాండ్ చేయడం మూలాన ఫ్రీక్వెన్సీలో ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ ఏమైందమ్మా? దగ్గరికి వచ్చేసింది, కంప్రెస్ అయిపోయింది. సో సపోజ్ టైంలో రెక్టాంగులర్ సిగ్నల్ ని కంప్రెస్ చేశాను, తగ్గించేశాను. ఫ్రీక్వెన్సీలో ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ ఏమైంది? ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది. అర్థమవుతుందండి అందరికి? దిస్ ఈజ్ యువర్ నార్మల్ స్పెక్ట్రమ్. యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఏ రెక్టాంగులర్ పల్స్. నాకు తెలుసు ఏమవుతుంది? సింక్ ఫంక్షన్ వస్తుందని తెలుసు. But there are other two cases. One case is I have expanded the rectangular pulse. Time లో expansion అంటే ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ ఏమవుతుందంటే కంప్రెస్ అయిపోతుంది. Such a way we have compressed the rectangular signal in the frequency domain. Whatever the original spectrum is expanded, పెరిగిపోతుంది. So
సో రెండు ఒకదానికోటి ఎలా ఉంటాయి మనకి ఆపోజిట్ ఫ్యాషన్ అనమాట. ఓకేనమ్మా, ఎందుకంటే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి టైం పెంచారనుకోండి ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోవాలి, అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ అదే టైం తగ్గిస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ నాట్ ఓన్లీ with respect to the scaling of the spectrum, but also entire amplitude of the spectrum is divided by modulus A అంటున్నాడు. అది కూడా స్కేల్ అయింది అంటున్నాడు. అంటే నాట్ ఓన్లీ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ బట్ ఆల్సో డిపెండెంట్ వేరియబుల్ రెండింటి మీద ఆపరేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. స్కేలింగ్ ఇది నార్మలైజేషన్ అంటాడు. 1/modulus A is known as normalizing the concept. We'll discuss later. Okay, so the property is time scaling property. X of AT 1/modulus A x of J into omega by A. Please remember ఇది చాలా మంది నాకు J ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవట్లేదు. నేను నిన్న క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను. ఒక x of minus t రాశారు, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చూపించారు, x of minus omega అంటున్నారు. అట్లాంటిది లేదమ్మా మనకి. అది మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉన్నాయేమో నాకు తెలియదు, కానీ మనకి x of minus omega అనేది ఉండదు. x of minus into J into omega మనకు imaginary J. Must we have to show this one J into omega by small v. Okay, so let us enter into some other property, time differentiation property. So please understand here, time differentiation property means time domain signal ni em chestunnamo manam differentiate chestunam. Okay, you are differentiating the time domain signal, then you are applying Fourier transformation. ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్ ఒకటి మల్టిప్లై అయ్యింది నాకు, ఎంత j omega into x of j omega. This is your original spectrum. What is this one? This is normally x of t కి ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ ఏమొస్తుంది, ఇది వస్తుంది, x of j omega వస్తుంది. ఈ x of j omega ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ కి ఎంత ఫ్యాక్టర్ మల్టిప్లై అయింది అంటే j into omega మల్టిప్లై అవుతుంది. Okay, d by dt of x of t means you are differentiating the input, continuous time signal. Then you are applying Fourier transformation. ఏమొచ్చిందమ్మా, j omega into x of j omega. Suppose so many number of times you have differentiated the signal. It's possible, possibility ఉంది నాకు అక్కడ. t⁴, t⁴ అలా ఉన్నాయి, నాకు t⁴ ఉంది. ఎన్నిసార్లు నేను డిఫరెన్షియేట్ చేయగలను, అన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటాను, అంతేనా? So many number of differentiations, n number of differentiations done, then you apply Fourier transformation. Just you have to put power of n అంటున్నాడు అంతే. సేమ్ ఫ్యాక్టర్ ఎన్నిసార్లు అయితే మీరు టైంలో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారో so many number of j omegas are multiplied with the original spectrum. This is your original spectrum. This is x of t, ఎంత x of j omega. ఇప్పుడు నేను x of t కి ఏం చేశానమ్మా, టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, టైం డిఫరెన్షియేషన్ అంటే టైం డొమైన్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు దాని మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ అన్నారు అంటే నువ్వు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో స్పెక్ట్రమ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, అందుకే దాని పేరు ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్. ఏ డొమైన్ లో జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవాలి. టైం డిఫరెన్షియేషన్ అంటే టైం డొమైన్ లో మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నారు x of t అనే దాన్ని, ఓకేనా? therefore ఇప్పుడు so many number of differentiations are there, then so many number of j omegas will have to multiply with the original spectrum. How to prove this one? Can I consider d by dt x of t in the place of x of t? ఇక్కడ ఏం చేసాం, in the place of x of t ఏం పెట్టుకున్నాను, x of at పెట్టుకున్నాను. తర్వాత ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేశాను నేను, x of j omega క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. బట్ అది ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంది నాకు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఫంక్షన్, లీనియర్ కాంపోనెంట్, అది డిఫరెన్షియేటెడ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అవ్వదు. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొసీజర్ తీసుకున్నాం. ఏం తీసుకున్నాం, ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీసుకున్నాం. ఐ రిపీట్, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, టైం డిఫరెన్షియేషన్. ఏమవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో j omega మల్టిప్లై అవుతుంది, x of j omega. Now if I want to prove this one, డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కష్టం, కుదరట్లేదు. కాబట్టి ఏం చేసాం, ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీసుకున్నాం.
x of t equal to 1 by 2 pi integration minus infinity to infinity x of j omega e power j omega t d omega. ఎందుకంటే ఇన్వర్స్ కదా, స్పెక్ట్రమ్కి నువ్వు స్పెక్ట్రమ్ నుంచి టైంలోకి రావాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి టైంలోకి రావాలి. ఇన్వర్స్ ఫోరియర్, దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ ఫోరియర్, టైం నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీలోకి వెళ్తున్నాం. అదే ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి టైంలోకి రావాలి. అందుకే చూడండి డి ఒమేగా నాట్ డిటి. Therefore, you consider this expression and differentiate on both sides. మనం ఏం చేసినా ప్రూవ్ అవ్వాలి, నాకు అది ఈ ఫంక్షన్ ప్రూవ్ అయిపోవాలి ఇలాగా. కాబట్టి ఏం చేసామమ్మా, ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీసుకున్నాము. ఎక్స్ ఆఫ్ టీని ఏం చేశానంటే డిఫరెన్షియేట్ చేశాను సచ్ ఏ వే ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఏం చేసాం, మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. Therefore, కానీ ఇందులో ఇది కాన్స్టెంట్, ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒమేగా, కాబట్టి దాంతో పని లేదు. ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు అప్లై డిఫరెన్సియేషన్ ఆన్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా టీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ. సో ఇది ఒకదానికి అప్లై అవుతుంది. ఇంకా ఇది స్పెక్ట్రమ్ అమ్మ, ఎందులో ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీలో ఒమేగాలో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో దేనికి అప్లై అవుతుంది డిఫరెన్సియేషన్, ఓన్లీ ఈ పవర్ జే ఒమేగా టీ అప్లై అవుతుంది. Therefore, we got j omega into e power j omega t. Now, please combine the two components. You don't combine చేసుకోండి. అంటే రివర్స్ లో ప్రూవ్ చేస్తున్నాం మనం డైరెక్ట్ గా ప్రూవ్ చేయట్లేదు. ఇది డైరెక్ట్, ఇది దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ మెథడ్. డైరెక్ట్లీ we have substituted the x of at in the place of x of t. Then we have applied certain some points. Then with respect to comparison of original expression, we got certain type of, but ఇక్కడ అవ్వట్లేదు, నాకు టైం డిఫరెన్సియేషన్ లో అవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఏం చేసాం, ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ తీసుకుని ఎక్స్ ఆఫ్ టీని డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. బట్ ఇది ఒకటే చేస్తే కుదరదు కదమ్మా, రెండు పక్కల చేయాలి కదా మరి. సో రెండు పక్కల ఏం చేసామండి, ఈక్వేషన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేసాం టైంలో. Therefore, after adjusting j omega into x of j omega, if I compare with the original expression, we got d by dt of x of t equal to d by dt of x of t equal to, Fourier transformation of d by dt of x of t equal to j omega into x of t omega. So reverse lo తీసుకొచ్చాం మనం, ఓకేనా, reverse లో steps మనం. Now, suppose so many number of differentiations are there, automatically the factor increases according to the number of differentiations. Okay. Now, what is the property? Time differentiation property. We are differentiating the input signal in the time domain. And after Fourier transformation, certain factor is multiplied with the original spectrum. Enta factor j omega. So many number of differentiations are done after transformation. So many number of innunte anni j omega anedi multiply avutadi power n. Suppose consider differentiation of step signal. First class lo chesam manam. What is the differentiation of step signal? Impulse. What is the differentiation of ramp signal? Step. ఓకేనా, గుర్తున్నాయమ్మా. ర్యాంప్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి, టీ డి బై డిటి ఆఫ్ టీ వస్తుంది, 1 వస్తుంది. ఆ 1 అంటే యూనిట్ యూ ఆఫ్ టీ, స్టెప్ సిగ్నల్. అదే మళ్ళీ స్టెప్ సిగ్నల్ ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇంపల్స్ వస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్ ఏం చూస్తున్నాం మనం, ర్యాంప్ సిగ్నల్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ వస్తుంది. యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. రివర్స్ లో తీసుకోండి, ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే స్టెప్ ఫంక్షన్. వన్స్ అగైన్ ఇఫ్ యూ ఇంటిగ్రేట్ ది స్టెప్ ఫంక్షన్, నౌ అంటే ఒక ఆర్డర్, ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డిఫరెన్సియేషన్ అంటున్నాడు కాబట్టి ప్రాపర్టీ ఏంటమ్మా, అది
డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాపర్టీ. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ర్యాంప్ సిగ్నల్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే స్టెప్ సిగ్నల్ వస్తుంది. అదేవిధంగా స్టెప్ సిగ్నల్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇంపల్స్. నౌ లెట్ us కన్సిడర్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్, 2-3 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం. సమ్టైమ్స్ యూ విల్ ఆస్క్ అప్లై టైమ్ డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని అడుగుతాడు. అప్లై టైమ్ డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటి, మనం డైరెక్ట్ గా చేయడానికి వీల్లేదు, మార్కులు పడవు, ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలి మనం. అంటే ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలి అంటే ముందు నీకు అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. ఏంటంటే ర్యాంప్ సిగ్నల్ అనేది నాకు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యూనిట్ స్టెప్ వస్తుంది, యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇంపల్స్ వస్తుంది. ఈ రెండు నోటేషన్స్ గుర్తుండాలి. బికాస్ టైమ్ డిఫరెన్షియేషన్ d/dt. Now let us consider a rectangular pulse. రెక్టాంగులర్ పల్స్ అన్న వెంటనే దాన్ని నేను ఎలా డివైడ్ చేయగలుగుతాను? రెక్టాంగులర్ పల్స్ ని మొన్న చేసాం మనం క్లాస్లో. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ పల్స్ ఎట్లా చేస్తున్నాం? బై యూజింగ్ షిఫ్టెడ్ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్స్. అంతేనా? యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్స్ తీసుకుని ఒకటేమో ఎక్కడ షిఫ్ట్ అయింది? -t/2 షిఫ్ట్ అయింది. రెండో స్టెప్ సిగ్నల్ దేనికి షిఫ్ట్ అయింది? +t/2 షిఫ్ట్ అయింది. సో ఈ రెండింటిని ఒకదానితో ఏం చేసాం? సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. సార్ ప్రీవియస్ క్లాస్లోకి వెళ్ళండి. వీ హ్యావ్ డన్ సర్టన్ ప్రాబ్లమ్స్. వీ హ్యావ్ మ్యానిపులేటెడ్ 2 షిఫ్టెడ్ స్టెప్ సిగ్నల్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ రెక్టాంగులర్ పల్స్ చేసాం. సో దిస్ పర్టికులర్ రెక్టాంగులర్ పల్స్ కంటైన్స్ 2 యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ క్యాపిటల్ A ఇచ్చాడు, నేను యూనిటీ అంటున్నాను అంతే. సో one step signal is at -t/2, another step signal is from +t/2. షిఫ్టెడ్, అక్కడికి మూవ్ చేయబడింది. రెండింటిని ఒక దాంట్లో ఇంకోటి ఏం చేసామమ్మా? సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసాం. అందుకని ఏమొచ్చింది? పల్స్ వచ్చింది. నౌ యూజింగ్ డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాపర్టీ, స్టెప్ సిగ్నల్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏం రావాలి? ఇంపల్స్ రావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సిగ్నల్ ని నేను డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇంపల్సెస్ రావాలి. ఎన్ని ఇంపల్సెస్ వస్తాయి అంటే అకార్డింగ్ టు ద సిగ్నల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది హియర్ -t/2 దగ్గర there is a increasing, there is a sudden change, then it is constant, and once again there is a change. So whenever it is changing in the direction, the same direction, there may be a impulse. See, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ అంటున్నాం. సింపుల్గా ఏం లేదు, ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ అంటున్నాం. సపోజ్ ఈ రెక్టాంగులర్ సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ హైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది ఫార్వర్డ్ అనుకుందాం. అంటే ఆ డైరెక్షన్లో మనకి ఒక ఇంపల్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంపల్స్ వస్తుంది? ఆ స్టెప్ సిగ్నల్ని నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇంపల్స్ వస్తుంది. కానీ అది కూడా డైరెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, then the amplitude of the signal is positive. If it is in the reverse direction, see, సడన్ గా ఏమైంది? సిగ్నల్ రివర్స్ అయింది. ఇది ఫార్వర్డ్ అమ్మా, పైకి ఫార్వర్డ్. రెండోది ఎలా కనిపిస్తుంది చూడండి, కిందకు వెళ్తుంది కదా, రివర్స్ అయింది కదా. కాబట్టి ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ దేర్ మే బి అనదర్ ఇంపల్స్ ఈస్ దేర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విత్ నెగటివ్ amplitude. I'll repeat it. What is this one? This is a combination of 2 unit step signals, shifted unit step signals. కాబట్టి -t/2 దగ్గర ఒక స్టెప్ ఉంది, అలాగే +t/2 దగ్గర ఇంకొక స్టెప్ ఉంది. అంటే స్టెప్ సిగ్నల్ ని ఏం చేయాలి? మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. d/dt ఆఫ్. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇంపల్స్ వస్తుంది. సో ఇంపల్స్ కూడా ఎలా వస్తుంది అంటే కరెక్ట్గా అదే టైం దగ్గర చూడండి, -t/2 దగ్గరే, బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద డైరెక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, therefore the impulse is having positive amplitude in the same direction. Such a way another impulse will be at positive t/2 in the same direction. సేమ్ డైరెక్షనే, కానీ మనం ఎలా దాన్ని డ్రా చేయాలి? ఎందుకంటే రివర్స్ లో ఉంది కదా, నెగిటివ్ తీసుకోవాలి యాంప్లిట్యూడ్. వాట్ ఇస్ యాంప్లిట్యూడ్? A.
నెగిటివ్ తీసుకుంటాం అనమాట. Therefore, for rectangular signal, if I apply time differentiation property, it will be converted into two impulses. రెండు impulses కింద మారిపోయింది. One impulse is at minus t/2. It is in the forward condition. Amplitude is capital A. Second impulse is at plus t/2. Its amplitude is minus A. Same amplitude అమ్మా, కానీ ప్లస్ మైనస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే అకార్డింగ్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్. సి ఇలా వచ్చింది సిగ్నల్, ఇప్పుడు ఇలా పైకి వెళ్తుంది సిగ్నల్, మళ్ళీ ఇలా వచ్చింది, ఇక్కడ వరకు వచ్చింది, ఇది కిందకు వస్తుంది సిగ్నల్. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద స్టెప్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇంపల్సెస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద pulse. So this is the forward direction, impulse has positive amplitude. It is in the reverse direction, impulse is having negative amplitude. So ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, d/dt of u of t equal to delta of t గుర్తుండాలి. ప్లస్ స్టార్టింగ్ లో ఒక ఇంపల్స్, ఎండింగ్ లో ఒక ఇంపల్స్. పల్స్ కదమ్మా ఇది, ఈ రెక్టాంగులర్ పల్స్ కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక ఇంపల్స్, ఎండింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక ఇంపల్స్. బట్ డైరెక్షన్ బట్టి దేనికి పాజిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ తీసుకోవాలి, దేనికి నెగిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ తీసుకోవాలి. సో దెర్ ఆర్ టూ ఇంపల్సెస్. సో స్టెప్ సిగ్నల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇంపల్సెస్ బై ఏ యూజ్ చేసాం, డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ట్రయాంగులర్. నా ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగులర్ అంటే ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం. ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ర్యాంప్ సిగ్నల్ ఈజ్ స్టెప్ సిగ్నల్. చెప్పాను ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, అన్ని పాయింట్లు ఒకేసారి క్లారిఫై అవ్వవు, అక్కడ 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 మనకి ఎక్కడ కాన్సెప్ట్ ఉంటే అక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటాం. సి d/dt ఆఫ్ u of t అనేది స్టెప్ సిగ్నల్ ఇంపల్స్ కింద మారుతుంది, కానీ డైరెక్షన్ బట్టి యాంప్లిట్యూడ్ కూడా మార్చుకోవాలి. అదేవిధంగా ర్యాంప్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ర్యాంప్ దేని కింద మారుతుంది, స్టెప్, స్టెప్ మళ్ళీ ఇంపల్స్. సో ప్లీజ్ సీ హియర్, ర్యాంప్ సిగ్నల్ minus t/2 to 0, it is having a ramp signal with certain slope. ఎంత ఉంది స్లోప్ దీనికి అంటే 2a/t పాజిటివ్ స్లోప్ ఉంది నాకు. బట్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఫ్రమ్ 0 to t/2 ఇట్ ఈస్ ఏ రివర్స్ లో వెళ్తుంది నాకు, డిక్రిమెంటల్ ర్యాంప్ ఇది. కాబట్టి దీని స్లోప్ ఎంత, 2a/t. రెండింటికి స్లోప్ ఒకటే, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటండి, డైరెక్షన్. వన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది వన్ ర్యాంప్ సిగ్నల్, సెకండ్ ర్యాంప్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ 0 రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది, కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్స్ మారిపోతాయి. యు సీ హియర్, వన్ టైమ్ డిఫరెన్సియేషన్, ద ర్యాంప్ సిగ్నల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టెప్ సిగ్నల్ విత్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద ర్యాంప్ ఈజ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద స్టెప్. అంటే దీనికి ఎంతైతే స్లోప్ ఉంటుందో అదే మనం దీనికి ఏమని తీసుకుంటున్నామమ్మా, యాంప్లిట్యూడ్ కింద తీసుకుంటున్నాం. అంతేనా, అర్థమవుతుందండి. నౌ వన్స్ అగైన్ యు ఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నారు. ఎలా మారిపోతుంది, స్టెప్ సిగ్నల్ కింద మారుతుంది, కానీ యూ హ్యావ్ టు సీ ద డైరెక్షన్. ఫ్రమ్ 0 to t+t/2 ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిక్రిమెంటల్ స్లోప్. ఎప్పుడైతే మనకి రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఉందో ఆ వాల్యూ ఏమైపోయిందమ్మా, -2 into a/t అయిపోయింది. దట్స్ వై చూడండి, స్టెప్ సిగ్నల్ ఎక్కడ గీయాల్సి వచ్చింది, నెగిటివ్ దగ్గర గీయాల్సి వచ్చింది. లిమిటేషన్స్ మారవు, అదే లిమిటేషన్స్, ఆ లిమిటేషన్స్ లోనే యు ఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ద ర్యాంప్ సిగ్నల్ అండ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద స్టెప్ సిగ్నల్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద స్టెప్ సిగ్నల్? Amplitude of the step signal is slope of the ramp signal. But whether it is a positive slope or negative slope, see, according to the direction of the signal, I mean forward, if it is going forward, then you have to consider positive value. And if it is going downwards, కిందకి వెళ్తుంది మన సిగ్నల్, డిక్రిమెంటల్, కాబట్టి you have to consider negative. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా, ఇదే కదా నెక్స్ట్ స్టెప్. రెక్టాంగులర్ పల్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేశాను, ఇంపల్సెస్ వచ్చేసాయి. ఇదిగోండి, స్టెప్ సిగ్నల్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేశాను, ఇంపల్స్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి, హౌ మెనీ ఇంపల్సెస్ ఆర్ దేర్,
Here how many impulses are there? Starting of the rectangular pulse, one impulse is there. Ending of the rectangular pulse, one impulse is there. But here there are 3 points. One is minus t by 2, 0 and t by 2. ఎందుకంటే సిగ్నల్ కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్, డిస్క్రీట్ కాదు కదా, కట్ చేసుకుంటూ శాంపుల్స్ కింద కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడానికి. ఏంటిది? కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్. కాబట్టి చూడండి, ఇక్కడ సిగ్నల్ ఎలా వచ్చిందా, ఇక్కడ రైజ్ అయింది, ఇక్కడ హైట్ ఇలా రైజ్ అయిందా, కాన్స్టెంట్ గా ఉందా? వాట్ ఈస్ ద dy by dt ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్, వాట్ ఈస్ ద dy by dt ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ? 0. That's why there is nothing is there between these 2 points. What is this one? A అంటే ఏంటి? కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ కాన్స్టెంట్ కి మీరు డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, ఏమవుతుంది? 0 వచ్చింది. కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ మైనస్ t by 2 ఇంపల్స్ ఈజ్ దేర్. అట్లాగే ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ప్లస్ t by 2 ఇంపల్స్ ఈజ్ దేర్. ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ దిస్ వన్? నో. వై? యు ఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ దిస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. 0 అయిపోయింది. అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఆల్టర్నేటివ్ గా మనం క్విక్ గా అర్థం చేసుకునేదాన్ని. సచేవే at minus t by 2 there is a forward, చూడండి, ఫార్వర్డ్ స్టెప్. మళ్ళీ let us come to 0. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టెప్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇదంతా ఒక్కసారిగా నెగిటివ్ వచ్చేసింది. అకార్డింగ్ టు ద డైరెక్షన్, సి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఫార్వర్డ్ ఇంపల్స్. మళ్ళీ ఇలా వచ్చింది సిగ్నల్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందమ్మా, డౌన్ అయింది. చూడండి, పూర్తిగా ఎంత డౌన్ అయింది? నెగిటివ్ వచ్చేసింది. కాబట్టి there is another impulse is there in the reverse direction. Once again there is a constant, and from this onward once again there is a forward. Please, you have to verify from minus infinity to plus infinity. Continuous గా వెరిఫై చేసుకోవాలి మీరు. Suppose there is a step signal in the forward direction. Next, another step signal reverse direction, another step signal forward direction. There are 3 step signals. Therefore, there are 3 impulses. One impulse is at minus t by 2. It is in the forward direction. Second impulse, ఇక్కడ కంటిన్యూస్ గా చూడండి అమ్మా, ఇలా సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్ కింద చూడండి, ఇలా వెళ్ళండి, ఇలా రండి, ఇలా కిందకి దిగండి, కిందకి వెళ్తుంది సిగ్నల్. కాబట్టి నెగిటివ్ తీసుకున్నాం. బట్ వాట్ అబౌట్ ద యాంప్లిట్యూడ్? 2 times యాంప్లిట్యూడ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంటుంది? మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 4 times యాంప్లిట్యూడ్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు నేను ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నాను? బికాస్ మై సిగ్నల్ ఈజ్ గ్రోయింగ్, పెరిగింది. ఇక్కడ చూసారా, పైకి వచ్చింది సిగ్నల్. సో ఆఫ్టర్ డబుల్ డిఫరెన్సియేషన్ we got what? Impulses. I'll repeat it. How many times you have applied differentiation here? Only 1 time. ఒక్కసారి అప్లై చేసాం, అందుకని స్టెప్ సిగ్నల్ ఇంపల్స్ కింద మారింది. బట్ ఫస్ట్ ర్యామ్ సిగ్నల్ స్టెప్ సిగ్నల్ కింద మారాలి, మళ్ళీ స్టెప్ సిగ్నల్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్ కింద మారాలి. కాబట్టి హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 times. అంటే d² by dt², d² by dt², 2 సార్లు అప్లై చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఫార్ములా, దిస్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్ ఫార్ములా, ఫంక్షనల్ రిప్రజెంటేషన్. d by dt of u of t equal to delta of t, d by dt of r of t equal to u of t. This is functional representation. This is pictorial representation. సిగ్నల్ డ్రాయింగ్ డ్రా చేస్తున్నాను నేను. ఒక రెక్టాంగులర్ సిగ్నల్ గీసి దానికి డిఫరెన్షియేట్ చేసి అప్లై చేసి ఇంపల్సెస్ ని చూపిస్తున్నాను. సిగ్నల్ రిప్రజెంటేషన్. వాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మమ్మల్ని. యూజింగ్ టైమ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగులర్ వేవ్ అంటాడు. ఐ మీన్ చూస్తాను. దాన్ని ఎన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలమ్మా? 2 సార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు ర్యామ్ సిగ్నల్ స్టెప్ కింద మారుతుంది. బట్ ఆ స్టెప్ కూడా నువ్వు పాజిటివ్ లో గీయాలి, నెగిటివ్ లో గీయాలి అంటే ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అకార్డింగ్ టు డైరెక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ ర్యాంప్ కాబట్టి పాజిటివ్ స్టెప్ వచ్చింది. బట్ దిస్ ఇస్ ఇంక్రిమెంటల్ ర్యాంప్, నెగిటివ్ స్టెప్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. బట్ దిస్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్. నా వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేశాను.
సో స్టెప్ సిగ్నల్ ని మళ్ళీ రెండోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమైంది, ఇంపల్సెస్ కింద మారిపోయింది. ఇంపల్సెస్ కూడా ఎక్కడ వస్తాయండి, ఎగ్జాక్ట్ టైమింగ్స్ దగ్గర వస్తాయి. హౌ మెనీ టైమింగ్స్ ఆర్ దేర్, 1 2 3 3 టైమింగ్స్. చూడండి -t/2 దగ్గర ఫార్వర్డ్ ఇంపల్స్ పాజిటివ్, బట్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్ లో ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ వచ్చింది. వాట్ అబౌట్ హియర్, ఇది మళ్ళీ ఫార్వర్డ్. Therefore we got a positive impulse. Now I will write the expression from this one. మనం ఆల్రెడీ థర్డ్ చాప్టర్ లో చదువుకున్నాం. ఏ సిగ్నల్ అయినా కూడా షిఫ్టెడ్ ఇంపల్సెస్ తో చూపించవచ్చు. ఇది ఎన్ని ఇంపల్సెస్ ఉన్నాయి, 2 ఇంపల్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దీనికి ఏం రాస్తున్నాను నేను, d/dt of x of t equal to a into delta of t plus t/2 plus minus a into delta of t plus t minus t/2. ఆల్రెడీ మనం ఇది చేసాము. నేను దీనికి ఇంపల్సెస్ లో ఎలా రాసుకోవాలి, ఇంపల్స్ ఎక్కడ డిఫైన్ అయి ఉంది, ఇది -t/2 దగ్గర, ఇది +t/2. బట్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి ఇంపల్స్, ఆఫ్టర్ డిఫరెన్సియేషన్. therefore d/dt of x of t equal to a into delta of t plus t/2 minus a into delta of t minus t. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోవాలమ్మా మీరు. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మీరు రాయాలి అంటే సిగ్నల్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి సిగ్నల్ డ్రా చేయాలి. So once this expression is we got, we have to apply the Fourier transformation on both sides. What is the Fourier transform of this one, j omega into x of j omega. What is the Fourier transform of this one, e power minus j omega t naught, time shifting. What is the Fourier transform of delta, 1. కాబట్టి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఇవి గుర్తుంటే you will apply here and you will find out the transformation. So there are 2 types of questions. One question ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మిమ్మల్ని రిలేషన్ తీసుకుని మిమ్మల్ని ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయమంటాడు. రెండోది ఏంటమ్మా, ప్రాపర్టీని అప్లై చేయమంటాడు. సపోజ్ there is another example is there. See here, ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఒకసారి అందరూ చూడండి. 2 సార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను, 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను. ర్యాంప్ సిగ్నల్ స్టెప్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ అయింది, స్టెప్ సిగ్నల్ ఇంపల్సెస్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. దట్స్ వై d2/dt² of x of t is equal to ఎన్ని ఇంపల్సెస్ వచ్చాయి, 1 2 3 3 ఇంపల్సెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఒకటి -t/2, ఒకటి t equal to 0, ఒకటి t equal to t2. There are 3 impulses. See, 1 2 3. I will repeat it. For example, ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ జరిగిన తర్వాత యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఇక్కడ దీనికి అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ద ర్యాంప్ సిగ్నల్. అట్లాగే దీనికి యాంప్లిట్యూడ్ ఏంటమ్మా, స్లోప్ ఆఫ్ ద ర్యాంప్ సిగ్నల్. నో వై పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే అకార్డింగ్ టు ద డైరెక్షన్ స్టెప్ సిగ్నల్ పాజిటివ్ స్టెప్ నెగిటివ్ స్టెప్ అనేది డిఫైన్ చేయబడుతుంది. సచేవే ఇది కూడా అంతే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఇంపల్స్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంపల్స్, దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డైరెక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి పాజిటివ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్, కిందకి వెళ్తుంది చూడండి ఇలాగా, అందుకనే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఇంపల్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా పాస్ అయ్యారు మీరు. నో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, పైకి వెళ్తుంది చూడండి ఇలాగా. దట్స్ వై పాజిటివ్ ఇంపల్స్ తీసుకున్నారు. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద డైరెక్షన్ ఆటోమేటికల్లీ ద యాంప్లిట్యూడ్ చేంజెస్. Example, another example. Okay, ఇంకోటి ఏదో తీసుకున్నాను నేను. There is a decremental ramp signal. Alternative procedure ఏంటంటే I will apply the time differentiation. You have to remember Fourier transformation of delta is 1. Fourier transformation of delta of t minus t naught, time differentiation property. Fourier transformation of d/dt of x of t, j omega into, ఇవన్నీ గుర్తుండాలి మీకు, అప్పుడే మీరు ఇది అప్లై చేయగలుగుతాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేశానమ్మా, మీరు చూడండి ఒకసారి, 0 దగ్గర నుంచి T వరకు ఏం సిగ్నల్ ఇది, ర్యాంప్ సిగ్నలే.
కానీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, కిందకి వెళ్తుంది సిగ్నల్ ఇలాగా. ఎప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ఆల్వేస్ -∞ to +∞. సిగ్నల్ అనేది ఇలా వచ్చి ఒక్కసారిగా ఇక్కడికి జంప్ అయ్యి ఇక్కడ ఇలా లీనియర్ గా తగ్గుతూ వెళ్తుంది అనమాట. ఇలా వెళ్తుంది మళ్ళీ. సో ఐ హావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ది సిగ్నల్. ఐ నో ర్యాంప్ సిగ్నల్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే స్టెప్ వస్తుందని తెలుసు. అట్లాగే స్టెప్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏమవుతుంది? స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ ర్యాంప్ సిగ్నల్. ఎంత స్లోప్ ఎంత? A/T. బట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ స్టెప్ ఆర్ నెగటివ్ స్టెప్, ఏ స్టెప్ తీసుకోవాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ డిక్రిమెంటల్ ర్యాంప్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ నెగటివ్ స్టెప్. అందుకే నెగటివ్ పల్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ. బికాస్ లీనియర్లీ వేరియింగ్ సిగ్నల్ విత్ డిక్రిమెంటల్ స్లోప్, నెగటివ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేసాం, 2 times డిఫరెన్షియేట్ చేసాం సిగ్నల్. సో స్టెప్ సిగ్నల్ ఎలా మారిందంటే ఇంపల్సెస్ కింద మారిపోయింది. అట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దేర్ ఈస్ వన్ ఇంపల్స్, ఎండింగ్ పాయింట్ అనదర్ ఇంపల్స్. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఎన్ని టైమింగ్స్ ఉంటాయో అన్ని టైమింగ్స్ దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ జనరేట్ అవుతుంది. బట్ సీ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ డౌన్వర్డ్, కిందకి వెళ్తుంది సిగ్నల్, దట్స్ వై నెగటివ్ ఇంపల్స్. బట్ దిస్ ఈస్ ఫార్వర్డ్, పైకి వెళ్తుంది ఈ స్టెప్ చూడండి ఇక్కడ, కాబట్టి పాజిటివ్ ఇంపల్స్. ఓకేనా? రైట్. సో టైమ్ డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాపర్టీ. సో దేర్ మే బి 2 times. How many impulses are there? 2 impulses are there. We have written the signal in terms of shifted impulses. Then we have applied Fourier transformation. అన్నీ తెలుసు నాకు ఇక్కడ. దీనికేమో j⍵² వస్తుందని తెలుసు. డెల్టా ఆఫ్ టీకి 1, దీనికి e⁻ j⍵t into 1. ఎవ్రీథింగ్ ఐ నో దీస్ 3 points. ఈ 3 తెలుసు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ Fourier transformation of delta of t is 1. Fourier transformation time shifting property ఏం చేయాలి? కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి -. దీనికి j⍵ into x of j⍵. ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద రూల్స్. ర్యాంప్ సిగ్నల్ స్టెప్ సిగ్నల్ కింద మారుతుంది, స్టెప్ సిగ్నల్ ఇంపల్స్ కింద మారుతుంది. ఎన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేశాను? 2 సార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేశాను. ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ తర్వాత ర్యాంప్ సిగ్నల్ యొక్క స్లోప్ వాల్యూ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ స్టెప్ సిగ్నల్ సచేవే ఇక్కడ మళ్ళీ మారక ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇక్కడ సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్, బట్ అకార్డింగ్ టు ద డైరెక్షన్ పాజిటివ్ ఇంపల్స్ ఆ నెగటివ్ ఇంపల్స్. ఓకే, కంప్లీట్ within 1 or 2 minutes. Frequency differentiation. Please understand. Frequency differentiation అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో స్పెక్ట్రమ్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా. క్విక్గా చూడండి అమ్మా ఒకసారి, ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇదేంటిది? టైం డిఫరెన్షియేషన్. టైం డొమైన్ లో ఎక్స్ ఆఫ్ టీని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాను. అనదర్ ప్రాపర్టీ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్షియేషన్. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో స్పెక్ట్రమ్ ని ఒమేగాతో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాము. సో దీస్ 2 ఆర్ ఒకదానితో ఒకటి ఎలా ఉంటాయండి? ఇది పెయిర్ అన్నమాట. ఇది ఒక పెయిర్ మనకి. చూడండి ఇక్కడ d/dt of x of t, ఇక్కడ d/dω of x of jω. ఆపోజిట్ ఏమొచ్చింది? -j into t into x of t చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్షియేషన్ జరుగుతుంది. అదే స్పెక్ట్రమ్ కి jω మల్టిప్లై చేస్తే ఏం జరుగుతుందమ్మా? టైం డిఫరెన్షియేషన్ జరుగుతుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఎంత ఫ్యాక్టర్ నేను టైం డొమైన్ లో మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. ఎలాగా? ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్. అదే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో ఎంత ఫ్యాక్టర్ నేను స్పెక్ట్రమ్ కి మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ టైం డొమైన్. ఏమవుతుంది? టైం డొమైన్ సిగ్నల్ డిఫరెన్షియేట్ చేయబడుతుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద పెయిర్. ఏం పేర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టైం షిఫ్టింగ్, ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్. దెన్ టైం డిఫరెన్షియేషన్,
frequency differentiation. Okay, okay, I will discuss later on this about this property. So today we have seen about only two properties. One is the very important properties, amma, but direct ga 5 marks adutadu. Discuss about time differentiation, frequency differentiation, time scaling, time reversal. So direct ga adigastadu one or two properties explain cheyamantadu. Okay, okay, right. Coming class also maybe we are in properties only. Once the properties are over, inverse Fourier transformation is there. Why I am taking so many classes? Because it's a important topic ఏంటంటే we can get more marks from this one. 2 marks ఒకేసారి వచ్చేస్తాయి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి. ప్రాపర్టీస్ డైరెక్ట్గా అడుగుతాడు, అలాగే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా అడుగుతాడు, సో సిరీస్ డైరెక్ట్గా అడుగుతాడు. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ కానీ థర్డ్ చాప్టర్లో ఏముంటాయి మనకి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి, కన్వల్యూషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. సో ఎక్కువ టైమ్స్ కదా, ఇవి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఓకే రైట్.